વડોદરા ખાતે પહોંચ્યા હતા, ભવ્ય રોડ શો કર્યો, લોકોમાં ઉત્સાહ પણ એટલો જ હતો વડાપ્રધાનને આવકારવા માટે। બિલકુલથી ધ્રુવિશા, વડાપ્રધાનનો આજે વડોદરા ખાતે રોડ શો હતો। સૌ પ્રથમવાર ઓપરેશન સિંધુની સફળતા બાદ તેઓ 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે। વડોદરા ખાતે આવી પહોંચ્યા બાદ વડોદરા શહેરના જે નાગરિકો છે તેમજ મહિલાઓ છે તેમના દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। અને આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે જે રીતે ઓપરેશન સિંધુની ભવ્ય સફળતાનું જે બ્રીફિંગ કર્યું કર્નલ સોફિયા કુરેશી ને કર્નલ સોફિયા કુરેશીનો પરિવાર છે તે આપણી સાથે છે। આપણે સીધી તેમની સાથે વાત કરીશું। શું કહેશો, આખું આજે ઓપરેશન સિંદૂરને પાર પાડ્યું તેમનું બ્રીફિંગ આપની સિસ્ટરના હસ્તે સિસ્ટરના દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને વડાપ્રધાનની આ વડોદરા કર્મભૂમિ પણ રહેલી છે। સિંદૂરની સફળતા બાદ પ્રથમ વખત આજે વડાપ્રધાન છે તે ગુજરાતના પ્રવાસી હતા અને ખાસ કરીને વડોદરામાં આવ્યા છે। કેવી લાગણી? ડેફિનેટલી ગુજરાતના હોય તો ગુજરાતીઓની તો લાગણી રહેવાની જ છે। અને લાઈક એટલા બધા લોકો આવ્યા હતા, હજારો લોકો સામેલ થયા અને સ્પેશિયલી મેં જોવા આવ્યો એ કે મહિલા શક્તિ એ ચેન્જ છે। કારણ કે આપણે અહીંયા 50% औरतों છે ને જ્યાં સુધી મહિલા શક્તિ ઉપર ના આવે દેશ 100% ઉપર નહીં આગળ શકે। તો જે ચેન્જ થાય છે ને મહિલાઓને ઓપોર્ચ્યુનિટી બધા મળે છે, મહિલાઓ આગળ બતાવે છે, એના કરતાં એક્સાઇટમેન્ટ વસ્તુ નથી। આજે ખાસ કરીને કેવી લાગણી? વડોદરાની મુલાકાત હતી, રોડ શોનું પણ મોટી સંખ્યામાં આયોજન હતું। સ્પેશિયલી કેવું લાગી રહ્યું છે આજે? કારણ કે ઓપરેશન સિંધુની ભવ્ય સફળતા મળી, દરેક દેશવાસી છે તે આજે પોતાના જે વડાપ્રધાન છે પોતાના જે સૈન્ય છે તેના પર ગર્વ કરી રહ્યા છે। 100% ગુજરાતના આપણે બરોડાના છે તો બરોડાવાસીથી બરોડાની દીકરી જે એવા ઓપરેશન પૂરા કરીને અને એમાં સામેલ હોય ને એને કમ્પ્લીટ કરે, એના કરતાં કંઈ સ્પાઉટનો મોમેન્ટ જ નથી। અને જ્યારે વડાપ્રધાન આવીને સામેથી નીકળ્યા અને અભિનંદન અમે થયા અને મળ્યા, इट वॉज अ ग्राउंड मोमेंट के अपनी छाती गति चौड़ी थी गई। बिल्कुल छाती गति चौड़ी થઈ ગઈ છે। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज देश के पीएम है वो बड़ौदा के दौरे पर थे और उनका जो बड़ौदा के जो शहरजन है वो भव्य स्वागत हुआ और आपकी जो सिस्टर है कर्नल, उन्होंने भी पूरा जो ब्रीफिंग था सैन्य की सफलता का वो किया था। खास करके स्पेशली आज कैसा लगा? एक्चुअली आज जो यात्रा निकली है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, हमने आज जो मिले हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, वो तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो फेस में जो तेज दिख रहा था वो बहुत ही अलग है। मतलब वो इतना इंस्पायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो एक लहर से दौड़ जाती है। वो सच है, क्योंकि उनको देख के ही लगता है कि हम पीएम हो तो हमारे ऐसे। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारे कंट्री में जो टेररिज्म एकदम से फैला दिया था, लोगों की किलिंग हो गई थी पहलगाम में, उसका सिंदूर का बदला जो है एकदम टेररिज्म के अगेंस्ट में और इतनी जल्दी से स्टेप लिया गया विदाउट एनी कैजुअलिटी। और कोई कैजुअलिटी नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ हमारी कंट्री सेफ है एकदम। कोई डर नहीं था, कोई निडर, एकदम निडर थे सारे के सारे। और जब हमारी कंट्री के देश के जो नेता है वो ऐसे होंगे, हमारे पीएम अगर इतने स्ट्रांग होंगे तो ऑफकोर्स जनता को डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पूरी फीमेल थी, नारी सशक्ति बोलते हैं ना, पूरा पावर में थी। और मैं खुद एक फीमेल हूँ तो बहुत प्राउड फील होता है बीइंग अ फीमेल। हम उस युग में है जहाँ पे फीमेल को इतना ऊंचा रखा गया और इतना सम्मान दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन जो सम्मान की बात है, लेकिन जिस तरह से सैन्य ने जो पहलगाम के हमले को लेकर काफ़ी सारी कश्मकश वहाँ पर हुई और जिस तरह से आपकी जो सिस्टर है सोफिया कुरैशी, उन्होंने भी जो ब्रीफिंग किया, उनको लेके भी बड़ौदा है जो आज पूरा बड़ौदा एक गर्व करता है कि भाई हमारे बड़ौदा की जो नारी शक्ति है वो वहाँ पे जाके दिखी और उन्होंने भी बड़ौदा का नाम रोशन किया। खास करके अपनी सिस्टर के लिए मैं उसकी ट्विन सिस्टर हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है बहुत खुशी वाली फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग लगती है कि मेरी सिस्टर है और उसने ब्रीफिंग की है। ये जो फीलिंग है ना वो वर्ड्स में नहीं बोल सकते, बट बहुत ही डिफरेंट है। और रियली आई एम सो प्राउड ऑफ माय सिस्टर कि उसने अपनी कंट्री के लिए इतना काम किया है। वो एक बहुत ही तारीफ़ काबिल ऑफिसर है। उसको जब भी मैंने देखा है वो बहुत मेहनत करती है और पूरा उसके अंदर जो जज्बा है वो बहुत ही अलग है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बड़ौदा की है, तो बड़ौदा का होना एक अलग चीज़ होता है। जैसे हमारे धर्मेश सर हैं, डांसर हैं वो, प्लस हार्दिक पांड्या जी क्रिकेटर हैं, नैनी मुंगिया थे, ऐसे इरफान पठान, यूसुफ पठान, कितने सारे जो निकले हैं बड़ौदा से। बड़ौदा का नाम सुनते आप किसी भी जगह पे होगे, बड़ौदा मतलब
कुछ अलग ही हो जाता है बड़ौदा के नाम से। थैंक यू। વડોદરાનું નામ છે તે દરેક ક્ષેત્રે સફળ થયું છે તેવું કહી રહ્યા છે. એ ચાહે ક્રિકેટની વાત હોય, સૈન્યની વાત હોય અથવા તો કોઈ પણ ડાન્સની હોય છે, દરેક જગ્યાએ વડોદરા છે તે પોતાની પ્રખ્યાત પ્રસિદ્ધિ છે તે ધરાવે છે અને દરેક જે લોકો છે તે અહીંથી ઉભરીને આગળ આવે છે અને દેશના માટે કંઈક ને કંઈક કરતા. ખાસ કરીને આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો આજે પણ જોવા મળી રહ્યા હતા અને આ જે એરપોર્ટ જે જૂનું એરપોર્ટ છે ને ત્યાંથી આખો જે ભવ્ય રોડ શો છે તેની શરૂઆત થઈ હતી અને મોટી સંખ્યામાં જે વડોદરા શહેરના જે નગરજનો હતા, જે નાગરિકો હતા, તેમણે પણ જે વડાપ્રધાન છે તેમનો આવકાર ઝીલ્યો હતો અને વડાપ્રધાન દ્વારા પણ તેમનું અભિવાદન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું અને જે રીતે લોકોમાં પણ આજના દિવસે એક અનેરો ઉત્સાહ, અનેરો આનંદ છે તે જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને આખો આ જે રૂટ છે કે જેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમજ સૈન્યના જે કટઆઉટ છે, જે બ્રહ્મોસની જે મિસાઇલ છે તેનાથી શણગારવામાં આવ્યો હતો અને હાલ આખો આ જે ઉત્સવનો માહોલ છે તે આપણે જોયું કે કઈ રીતે વડોદરા શહેરના નગરજનોએ વડાપ્રધાન છે તેમને આવકાર્યા. જી અલ્પેશ, જોડાવા બદલ આભાર આપનો. તો આજે દ્રશ્યમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, વડાપ્રધાન વડોદરા ખાતે પહોંચ્યા હતા, રોડ શો કર્યો હતો, લોકોનું અભિવાદન વડાપ્રધાને ઝીલ્યું હતું, મોટા પ્રમાણમાં જનમેદની પણ અહીંયા ઉમટી હતી. બીજા દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યારે વડાપ્રધાનનું ગુજરાતની ધરા પર, વડોદરાની ધરા પર આગમન થયું એ સમયે સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સાથે CR પાટીલ અને હર્ષ સંઘવી કે જેઓ પણ સ્વાગત માટે પહોંચ્યા હતા, એ તસવીરો પણ સામે આવી છે. વડાપ્રધાનને આવકારવા માટે એક તરફ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો સીએમ કે જેઓ પણ પહોંચ્યા હતા અને બીજી તરફના દ્રશ્યો વડાપ્રધાનના રોડ શોના. મોદીનું આ મિશન ગુજરાત છે. આજે અનેકવિધ કાર્યક્રમોમાં વડાપ્રધાન હાજરી આપશે. કરોડોની સોગાત વડાપ્રધાન ગુજરાતની જનતાને આજે આપવા જઈ રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂરની ભવ્ય સફળતા બાદ વડાપ્રધાનનો આ પહેલો ગુજરાત પ્રવાસ છે. ભવ્ય રોડ શો વડોદરા ખાતે કર્યો, દાહોદની મુલાકાતે હવે જશે અને આ મુદ્દે પણ આપણી સાથે સંવાદદાતા નિકુંજ જોડાયેલા છે. નિકુંજ, વડાપ્રધાન આજથી 2 દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે છે, વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાના છે. પહેલીવાર જ્યાં પહેલા વડોદરામાં પહોંચ્યા હતા, રોડ શો કર્યો, ત્યાં પણ ઉત્સાહ લોકોમાં અલગ હતો. જી ધ્રુવિશા, મહત્વનું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહેલી વખત પોતાના વતન એવા ગુજરાત પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રીને આવકારવા માટે દરેક ગુજરાતી થનગની રહ્યો છે અને તે જ પ્રકારના દ્રશ્યો આપણે થોડા સમય પહેલા વડોદરાના પણ જોયા હશે કે જ્યાં ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પહોંચેલા પ્રધાનમંત્રીનું ભવ્ય સ્વાગત જે છે તે કરવામાં આવ્યું. મહત્વનું છે કે ગુજરાતની 2 દિવસની પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત દરમિયાન 82,950 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુના વિકાસ કામો જે છે તેનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવશે અને તેના કારણે જ એ પણ કહેવાયું હતું કે પાકિસ્તાનને જે IMFમાંથી જે પ્રકારના નાણાં મળ્યા હતા તેના કરતા 10 ગણા નાણાં પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે માત્ર ને માત્ર 2 દિવસની અંદર ગુજરાતને મળવા જઈ રહ્યા છે. ખાસ વડોદરા તેઓ પહોંચ્યા છે. હવે વડોદરાથી તેઓ દાહોદ ખાતે જશે. દાહોદમાં પણ વિવિધ વિકાસ કામો, લગભગ 24,000 કરોડ કરતા વધુના વિકાસ કામો જે છે જેનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે દાહોદ ખાતેથી લોકાર્પણ થવાનું છે, ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી ભુજ ખાતે પહોંચશે. ભુજ એ સ્થળ છે કે જ્યાં ઓપરેશન સિંદૂર અને ત્યારબાદ પાકિસ્તાન સાથેની ઘર્ષણની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાતમાં મહત્વનું આર્મીનું ઠિકાણું હતું અને ખાસ કરી જે પ્રકારની પણ એસ્કેલેશનની પ્રક્રિયા, ચાહે ડ્રોનની હોય કે પછી પાકિસ્તાની ડ્રોનને તોડી પાડવાની હોય, તે ભુજની અંદર જોવા મળી હતી અને આ સ્થળ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી રહ્યા છે. ત્યાં પણ જંગી જનસભાને સંબોધિત જે છે તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરશે. ભુજથી માહિતી મળી રહી છે કે ભુજના કાર્યક્રમમાં જે બહેનો પહોંચવાની છે તે બહેનોને ખાસ લાલ રંગની સાડી અને માથા પર સિંદૂર લગાવીને આ તમામ બહેનો પહોંચશે અને એ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે કે જે પ્રકારની નાપાક હરકત પાકિસ્તાન અને તેના વિસ્તારની અંદર ઉર્જી રહેલા જે આતંકવાદ જે છે તેને જે પ્રકારનો મોતોડ જવાબ ઓપરેશન સિંદૂરના માધ્યમથી ભારતે આપ્યો છે તેનું આ પ્રતીક છે અને તે પ્રકારનો સંદેશ ભુજથી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સૌની નજર અમદાવાદના મેગા ગ્રાન્ડ રોડ શો પર પણ હશે. ભુજનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચશે અને અમદાવાદથી ઇન્દિરા સર્કલ સુધી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો અમદાવાદની અંદર ભવ્યાતિ ભવ્ય રોડ શો યોજાશે, જેમાં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર સમગ્ર રોડ શો જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રભાવના, રાષ્ટ્રભક્તિ આ રોડ શો ની અંદર જોવા મળશે. ખાસ કરી જે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા હતા તે પ્રકારે બ્રહ્મોસ મિસાઇલના કટવેઝ આ રોડ શો જે છે તેની અંદર લગાવવામાં આવ્યા છે. તો એ સંદેશ છે ગુજરાતથી પાકિસ્તાનને કે જે પ્રકારની નાપાક હરકત તેમના વિસ્તારની અંદર થતી હોય છે, જે પ્રકારનો આતંકવાદ એમના વિસ્તારની અંદર ઉપજી રહેલો હોય છે, અને ભારતે પણ કહી દીધું છે કે હવે એક્ટ ઓફ વોર ગણાશે જો ભારતની અંદર આ પ્રકારની હરકત પાકિસ્તાન અથવા તો પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદીઓ તરફથી કરવામાં આવશે. તો રોડ શો જે છે તેને લઈને પણ તૈયારીઓ ઘણા ખાસા સમયથી થઈ રહી છે, અને મેગા ગ્રાન્ડ રોડ શો આ હશે તે પ્રકારની જે તૈયારીઓ છે તેના પરથી લાગી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી અમદાવાદ એરપોર્ટ સંભવિત રીતે આજે સાંજે 6:30 કલાકે પહોંચશે, અને ત્યાંથી લગભગ 1 થી 1.5 કલાકનો આ સમગ્ર રોડ શો હશે, ઇન્દિરા સર્કલ સુધીનો, ઇન્દિરા બ્રિજ સુધીનો. ત્યારબાદ રાત્રિ રોકાણ જે છે તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું રાજભવન ગાંધીનગર સાથે છે. સંભવિત રીતે રાજકીય બેઠકો પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરી શકે તે પ્રકારની શક્યતા છે, કારણ કે સાંજે 7:30 કલાકે પ્રધાનમંત્રી રાજભવન આવી જશે. ત્યારબાદ તેમનો સમય જે છે તે રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો છે. સંભવિત રીતે આ દરમિયાન તેઓ અમુક રાજકીય નેતાઓ સાથે બેઠકો કરી શકે, મુલાકાત કરી શકે તે પ્રકારની પણ શક્યતા જોવાઈ રહી છે. નેક્સ્ટ ડે એટલે કે આવતીકાલે 27 મેના રોજ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે શહેરી વિકાસના 20 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, અને તેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપવાના છે. મહત્વનું છે કે ગાંધીનગરની અંદર પહેલી વખત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો રોડ શો યોજાશે. 2 કિલોમીટરનો રોડ શો છે આવતીકાલનો, જેમાં તેઓ અભિલેખાગાર જે સેન્ટ્રલ વિસ્ટા ગાર્ડનનો સચિવાલય બાજુનો ભાગ છે ત્યાંથી લઈને તેઓ મહાત્મા મંદિર સુધીનો 2 કિલોમીટરનો એક રોડ શો કરશે, જેની અંદર પણ ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ આપવામાં આવી છે. અલગ અલગ પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગરની અંદર પણ રાષ્ટ્રભક્તિના દર્શન આપ જ્યારે ગાંધીનગરની અંદર પ્રવેશશો તો આપને નજરે પડશે તે પ્રકારનો શણગાર ગાંધીનગરની અંદર પણ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી રોડ શો મારફતે આવતીકાલે પણ મહાત્મા મંદિર ખાતે પહોંચશે, જ્યાં પણ તેઓ અલગ અલગ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે, અને ત્યારબાદ આવતીકાલે બપોરે પ્રધાનમંત્રી અમદાવાદ એરપોર્ટથી દિલ્હી જવા માટે પરત ફરશે. તો 2 દિવસનો પ્રધાનમંત્રીનો સમગ્ર કાર્યક્રમ છે તેઓ ગુજરાત પહોંચી ચૂક્યા છે, અને અલગ અલગ વિકાસ કામો, લોકાર્પણ કાર્યક્રમો જે છે પ્રધાનમંત્રી હાજરી આપી રહ્યા છે. ધ્રુવી, શ્રી કુંજ, જોડાવા બદલ આભાર આપનો.